شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے ساتھ طاقت میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے. حیران کن جنگ ہے. انسانی تاریخ میں یہ جنگ نہیں دیکھی کسی نے. دنیا میں ہمیشہ جنگیں ہوتی ہیں, دو مقابل ہوتے ہیں. پہلی جنگ عظیم, آدھی دنیا اس طرف آدھی دنیا اس طرف. دوسری جنگ عظیم, آدھی دنیا اس طرف آدھی دنیا اس طرف. ویتنام وار, چین روس ایک طرف امریکہ ایک طرف. پہلی جنگ پوری دنیا ایک طرف اور 60,000 اللہ کے پروانے ایک طرف. پوری دنیا, کوئی پڑوسی ساتھ نہیں. امریکن سینٹ میں جو رپورٹ پیش ہوئی 2004 کی, 57,000 دفعہ اس سرزمین پہ جس پہ تم بیٹھے ہو امریکی جہاز اڑے ہیں اور انہوں نے اب طالبان مسلمانوں کے جسموں کے پرچے اڑائے. 57,000 دفعہ 3 نٹوں سے اڑ کے وہاں پہنچے ہیں. 600 بندہ ہم نے پکڑ کے دیا گوانتانامو بے میں, کہ جن میں سے 99% بے گناہ ہو کے باہر نکلے. تہجد گزار لوگ, ماتھے میں گٹے پڑے ہوئے جن لوگوں کے, جن کی راتیں شب بیداریاں میں سے گزرتی تھی. کوئی پڑوسی ساتھ نہیں, نہ ایران ساتھ, نہ افغانستان ساتھ, نہ پاکستان ساتھ. کسی کو تمغہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں. تمغہ میرے اللہ کا, صرف اللہ کا ہے. اس کی وحدانیت کا تمغہ ہے. اور صرف ایک وجہ سے کرتا ہے جو آج میں نے پڑھی, اس کے بعد اجازت چاہوں گا. ہم کہتے ہیں ہمیں ذلیل ہیں, ہم رسوا ہیں. دوسری طرف دیکھو 60,000 لوگوں کی عزت. اللہ نے قرآن پاک کی جو سورہ بقرہ کی 85ویں آیت میں نے سمجھ گے, کمال کی بات ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو. اور جو کوئی ایسا کرتا ہے, اللہ نے آخرت کا سودا نہیں رکھا اس کے ساتھ, اصلا قیامت کا سودا نہیں رکھا. الا خزی فی الحیات الدنیا, دنیا کے اندر میں اس کو ذلیل و رسوا کروں گا. حالت تمہاری یہ ہے, تم نعتیں پڑھتے ہو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور تم وین لیتے ہو کسی اور قبرستان سے اور وین لیتے ہو کسی اور لیڈرشپ سے. ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک اتباع رسول مکمل نہ ہو تمہیں عزت ملے, جب تک اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان مکمل نہ ہو تمہیں عزت ملے. آج میں نے اس دن بھی کہا تھا, آج بھی طالبان اکیلے ہیں. عسکری طور پر اکیلے تھے, عسکری طور پہ وہ اکیلے تھے 2001 میں. 2021 میں میرا طالبان, میرا پورا افغانستان میرا اس لیے ہے کہ وہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آج شیب ابی طالب سے گزر رہا ہے اور ہم ساتھ ہیں, ہم اس شیب ابی طالب میں ساتھ ہیں. ہم وہ مشرکین مکہ ہیں کہ جو راستے مسدود کیے دیتے ہیں. کون ہے جو کھڑے ہو کے کہے کہ آؤ ہم ان لوگوں کو تسلیم کرتے ہیں؟ کس چیز کی دکھ ہے؟ آپ حیران ہوں گے, 1845 میں ایک سرحد تھی جو مسلمانوں کے درمیان انگریز نے بنائی تھی, جس وقت 20,000 لوگ اس کا لشکر کابل میں مارا گیا تھا, اور ایک ڈاکٹر کو انہوں نے بھیجا تھا, کہا جاؤ اس طرف مت رخ کرنا, وہاں وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ توکل کر کے, ومن یتوکل اللہ پہ بنیاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد گندمک معاہدے کے بعد ایک سرحد جو تھی انگریز نے بنائی تھی, اور افغانستان سے نفرت کا بیج بویا گیا تھا. اس افغانستان سے جہاں شاہ ولی اللہ احمد شاہ ابدالی کو خط لکھتے ہیں, اور 35,000 سپاہی جب لے کے آتا ہے تو تاریخ بدل جاتی ہے. بالاجی باجی راؤ کی فوج, جو ہندوتوا کی فوج تھی, مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے اس افغانستان کے ساتھ. آج اس ملک کے اندر ایک طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ سرحد جو ہے یہ اس طرح ہی بیریکیڈ میں رہے, اور یہ سرحد جو ہے گنگا جمنی تہذیب جو ہے وہ ختم ہو جائے, ہمارے ساتھ مل جائے. وہ افغانستان جہاں سے سیدنا علی حجویری, جسے ہم داتا گنج بخش کہتے ہیں, وہ تشریف لائے. وہ افغانستان جہاں سے عبد الرحمن جامی کی نعتیں اٹھیں, تنم فرسودہ جا پاراز ہجرا یا رسول اللہ, اور نسیمہ جانب پتھا کذر کن ذہو عالم محمد را خبرکم. وہ افغانستان جس کے بلخ شہر میں مولانا روم نے جنم لیا. وہ افغانستان جہاں سید ابو الخرقانی رحمت اللہ علیہ کا وہ جبہ جو شہاب الدین غوری برکت کے لیے لے کے آیا تھا. وہ افغانستان جہاں سے دین کے قافلے یہاں آتے رہے, صوفیاء کے قافلے سے آتے رہے. ہمارے ساتھ ایک نفرت کا سیلاب, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے انفلٹریٹرز وہاں سے آ رہے ہیں. 20 سال تم نے ان افغانوں کے ساتھ ہاتھ ملایا جو 60 کیمپ چلاتے تھے تمہارے خلاف.
20 साल तुमने उनको रोटियां खिलाई, 20 साल तुमने उनको गले मिले। कौन था हामिद करजई, कौन था शुमाली इत्तेहाद, कौन था अशरफ गनी, मुखालिफ थे। आज एक फैसला मेरे अल्लाह का होने वाला है। और याद रखिए 20 साल बाद मैंने कहा था, आज फिर आप सामने दुआ मांगना चाहता हूं, मेरे साथ दुआ में शरीक कीजिएगा, हो जाइएगा। जिस तरह मेरे रसूल की अल्लाह तबारक व तआला ने नुसरत फरमाई थी शेब अबी तालिब में, और उन्हें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ा था। अल्लाह उस अफगानिस्तान के जिनको तुमने अस्करी फतह अता फरमाई है, अल्लाह तबारक व तआला इस शेब अबी तालिब में भी उनसे निकलने की फतह अता फरमा। अल्लाह ताला उन्हें इस माशी चक्करबंदी से निजात दे और उनको मोहताज ना कर, इसलिए कि वो शुरू दिन से सिर्फ तेरे भरोसे पे चलते आए हैं। मैं और आप वक्त के कटहरे में जाने वाले हैं अगर हमने कुछ ना किया। हम पड़ोस में बैठे हैं, वक्त के कटहरे में जाने वाले हैं। याद रखें, अल्लाह उनकी नुसरत करेगा। मुल्ला उमर ने आखिरी इंटरव्यू दिया था जाते हुए, और वो बहुत बड़ा इंटरव्यू था। मोटरसाइकिल पर जाते हुए वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा, बुश ने कहा है मैं तुम पर जमीन तंग कर दूंगा। उसने कहा था मेरे अल्लाह ने कहा है मेरी जमीन बहुत वसी है। मेरे अल्लाह का वादा जीत चुका है। जो मेरे अल्लाह के वादे के साथ नहीं चलता, अल्लाह एक ही बात कहता है, इल्ला खिज़्युम फिल हयात दुनिया, भीख मांगते रहोगे IMF के बाजार में, फैटफ के से डरते हुए, अमेरिका से डरते हुए। और जो अमेरिका से डरता है, इकबाल कहता है, वो भी शिरक करता है। हर के रमजे फुतसफा फहमीद अस्त, शिरक रात और खौफ मुस्मर्दी दास्त। मारते हैं ना 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख लेकर मर्डर्स करते हैं, वो एक दफा मारते हैं, सिर्फ एक ही दफा गोली मारते हैं, एक ही दफा छुरे से भोंकते हैं। लेकिन हम लोग रोज मार रहे हैं, एवरी डे मार रहे हैं, जिंदा मार रहे हैं, तकलीफ दे देकर मार रहे हैं। किसको मार रहे हैं? अपनी माँ को, अपने बाप को। और मारने के लिए गन नहीं है, हरकतों से मार रहे हैं। ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं है अपने पेरेंट्स। होटल में नौकर झुक के थैंक यू, सॉरी कुछ भी बोलता है तो हम टिप दे देते हैं। थोड़ी सी सर्विस देता है, हम थैंक यू बोलते हैं। थोड़ी सी सर्विस देता है, हम पैसे दे देते हैं। माँ ने कितनी सर्विस दी है? कुछ दिया आपने? कभी थैंक यू कहा आपने? वो टिप भी नहीं चाहती है। वो चाहती भी तो आप ही की कामयाबी, आप ही के अकॉम्प्लिशमेंट्स, आप ही के अचीवमेंट्स, आप ही को ऑनर मिले, आप ही को अवार्ड्स मिले। मरने के बाद करोड़ों रुपए बना लें आप लोग, करोड़ों रुपए बना लें, कसम खुदा के आपको मजा नहीं आएगा वो करोड़ों रुपए में। आप सोचते रहेंगे कि काश माँ जिंदा होती, हज पर ले जाता, कार पर बिठाता, पेरिस ले जाता, फलाने जगह ले जाता। लेकिन माँ नहीं होती है, बाप नहीं होता है, पैसे पे पैसा मिलता है उस वक्त में। अब आपकी माँ जिंदा है, अब आपके बाप जिंदा है, अब रिस्पेक्ट करें। माँ सो रही है रात में, कभी 3 बजे उठकर माँ का चेहरा देख। तहज्जुद जो पढ़ते हैं ना, उतना ही सवाब देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये मर्तबा अल्लाह ने रखा है माँ को देखकर मुस्कुराने का, बाप को देखकर मुस्कुराने का। कैसी बेहतरीन इबादत इमेजिन करें। योर मॉम, योर डैड, दे आर स्लीपिंग एट नाइट एंड यू वेक अप फ्रॉम द वेरी डीप स्लम्बर। देखें और मुस्कुराएं, यह भी इबादत है। आपको पैसे वाले बनने की जरूरत नहीं है हज का सवाब लूटने के लिए। माँ को देखकर आप हज का सवाब लूट सकते हैं। आज माँ को दुश्मन बना दिए हम लोगों ने, वालिदैन को ही दुश्मन बना बैठे। उनके क्या ड्रीम्स है, क्या एक्सपेक्टेशंस है, नहीं पता। यहाँ प्यारे नौजवान बच्चों, आप लोग के वालिदैन कुछ चाह कर भेजे हैं। स्कूल में जो भेज दिए वो तो खैर भेजना ही है सबको, तो वैसा भेजे हैं, उसमें भी कुछ ड्रीम्स थे होंगे। लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली इंग्लिश हाउस एकेडमी को जो भेजे हैं ना, ऐसे नहीं भेजे कसम खुदा की। आप में ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं। हर बाप, जितने आपके वालिदैन हयात है ना, वो सब ट्रांसफॉर्मेशंस के भूखे हैं, भिखारी हैं, अल्लाह के सामने भीख मांग रहे होंगे कि या अल्लाह मेरी बच्ची को बदल दे, मेरे बच्चे को बदल दे, बहुत बिगड़ा